హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, అందరూ ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ చేద్దాం, తర్వాత చాంటింగ్ చేద్దాం. ఓకేనా? అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా తదాహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణపాదాన్ సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. లాస్య నీకు రావా ఇవన్నీ? నమో విష్ణుపాదాయ వచ్చా మీ అందరికి? పడండి మాతాజీ. పడండి. నమో నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినే నితి నామనే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణి. మాతాజీ. చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, అది నమో విష్ణుపాదాయ అదిను దాని నెక్స్ట్ అది నామస్తే సరస్వతి దేవి సపరేట్ కదా మాతాజీ? కాదు, రెండు ఒకటే. అంతా కూడా శ్రీ ప్రభుపాదుల వారిని గ్లోరిఫై చేసేది. ఓకే. ప్రేయర్స్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో అడగకూడదు, అయిపోయాక అప్పుడు అడగచ్చు. ఓకేనా? అందరూ కెమెరాస్ ఆన్ చేయండి. అక్షయ్ మ్యూట్ చేసుకో. హరే కృష్ణ. ఓకే, అందరూ ఇప్పుడు జపం చేద్దామా? వీలైతే అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రాలేదు ఈరోజు క్లాస్కి? ఎందుకు? ఇంట్లో ఉన్నాం. అన్మ్యూట్ చేసి వాళ్ళ కజిన్స్ వచ్చారని రాలే మాతాజీ. సరే, అయితే అందరూ జపం స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ రామ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ 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 హరే హరే. చిల్డ్రన్, వీడియోస్ ఆన్ చేయండి అందరూ. హరే కృష్ణ. వీడియోస్ ఆన్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అందరూ జపం చేయండి. హరే కృష్ణ.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare कृष्ण Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Hare हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण राम राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Ram Hare, Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram Krishna Ram, Krishna, Hare 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 Hare, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Ram, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Hare Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare మీతో Hare, Hare చేసుకుంటారా Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Ram Rama, Ram Rama Ram, Hare 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 Krishna, Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare Ram, Ram Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Rama Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Ram, Hare, Hare Ram,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Rama, Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna హరే కృష్ణ లవ్ యూ. సో అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అక్షయ్ మీ చెల్లెళ్ళు వాళ్ళు క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదా? చెప్తాను మాతాజీ. చెప్పు, జాయిన్ అవ్వండి. అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదువురు. కానీ ఈరోజు మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకుంటాం. ఈరోజు అపియరెన్స్ ఆఫ్ రాధా రమణ్ దేవ్. చూడండి ఇక్కడ పిక్చర్ ఎంత బాగుంది. రాధా రమణ్ దేవ్ అంటారు. ఏమంటారు? రాధా రమణ్ దేవ్. రాధా రమణ అంటారు. రమణ అంటే మీనింగ్ తెలుసా ఎవరికైనా? ఎవరికి తెలీదా రమణ అంటే మీనింగ్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆలాస్య చెప్పు. కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణయే మీనింగ్ అడుగుతున్నా. రమణ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అక్షయ్ నీకు తెలుసా రమణ అంటే మీనింగ్? వినడం మాతాజీ. రమణ్ అచ్చా, వినడం ఎలా అయింది? శ్రవణ అన్నారు కదా మాతాజీ. శ్రవణ కాదు, రమణ. రమణ Beautiful Mataji. రమణ అంటే ఇంకా రమణ అంటే చాలా అందమైన అని అర్థం. ఓకేనా? ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించేది అని కూడా అర్థం. రమణ అంటే ఇంకా ఆనందాన్ని ఇచ్చేది అని కూడా అర్థం. ఓకేనా? సో ఈ మన పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్నటువంటి ఆయన పేరు రాధా రమణ్ దేవ్ అన్నమాట. సో ఈయన ఆవిర్భావం జరిగింది ఒకసారి. ఎలా జరిగింది అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం చదువుతున్నాం. సో ఈ పిక్చర్ లో కనిపిస్తున్న వారు ఎవరు చెప్పండి, ఎవరికి తెలుసు? శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో ఎవరు చదువుతారు ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్? హరికృష్ణ మాతాజీ. చదువు అక్షయ్. Sri Gaurahari, also known as Sri Gaura Sundar, traveled throughout South India spreading love of God. His chanting of God's name brought relief to countless men and women, rejuvenating the lives of many wretched and fallen souls, making them virtuous and happy. He freely distributed divine love everywhere and eventually arrived at the sacred site of Sri Ranga Kshetra, sacred site of Sri Ranga Kshetra. Site of Sri Ranga Kshetra, located on an island in the Kaveri River. సో మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ కలియుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తుని రూపంలో అవతరించినటువంటి ఒక అవతారం అన్నమాట. తర్వాత కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్, ఆయనే స్వయంగా ఒక భక్తుని రూపంలో వచ్చారు. ఈయన పేరేంటి? గౌర సుందర. గౌర అని అంటారు. చైతన్య మహాప్రభుకి ఇంకో పేరేంటి? గౌర సుందర. సో ఈయన ఏ వర్ణంలో ఉంటారు ఎవరికి తెలుసు?
గోల్డెన్ కాంప్లెక్స్. గోల్డెన్ కాంప్లెక్షన్. సో రాధారాణి యొక్క మోల్టెన్ గోల్డెన్ ఉంటుంది, కరగబెట్టిన గోల్డ్ మెరిసిపోతూ ఉంటది కదా. సో అలా ఉంటారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో ఈయన ఎందుకు వచ్చారు కలియుగంలో, ఎవరు చెప్తారు? హరినామ సంకీర్తన ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సో లవ్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రేమ, భగవంతుని యొక్క ప్రేమని మనందరికీ పంచిపెట్టడానికి వచ్చారు. లాస్య, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? ఏం లేదు మాతాజీ. అందరూ వీడియోలు ఆన్ చేసి చెవులు కూడా ఇక్కడే పెట్టి వినండిరా, అప్పుడు అర్థమవుతుంది, గుర్తుంటది. ఎక్కడో చూస్తూ ఏదో వింటూ ఎవరితోనో మాట్లాడుతూ క్లాస్ వింటూ ఎలా? చెప్పు, ఏం క్వశ్చన్ అడిగానో చెప్పు. సో భగవంతుని యొక్క ప్రేమని మనందరికి పంచిపెట్టడానికి వచ్చారు ఆయన. అంటే ఏం పంచిపెట్టారు వచ్చి? మనకి ఇందాక లాస్య చెప్పింది, లాస్య కాదు, అరే మీ పేరేంట్రా? మీనాక్షి, డాటర్ ఆఫ్ లిఖిత చెప్పింది కదా. ఏం చెప్పింది? హరినామ సంకీర్తనని చెప్పడానికి, హరినామాన్ని పంచిపెట్టడానికి. అందులో ఉంది ప్రేమ, లవ్ ఆఫ్ గాడ్. మనకి అందాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం? లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పు, ఏం చేయాలి? దేవి నువ్వు చెప్పు. చాంటింగ్ చేయాలి మాతాజీ. అమ్మ ప్రాంప్టింగ్ ఇచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి అమ్మ చెప్తే నువ్వు చెప్తావు. నీ తెలివితేటలు ఏమి ఉపయోగించు. నో మాతాజీ. నువ్వే చెప్పావా? అయితే నేనే ఆలోచిస్తున్నా మాతాజీ, సడన్ గా తట్టట్లేదు. ఓకే ఓకే, అంతే మరి. క్లాసెస్ కి రెగ్యులర్ గా రాకుండా, రెగ్యులర్ గా చాంటింగ్ చేయకుండా ఉంటే బుర్ర అంతా అలాగే అయిపోతుంది. ఏమైపోతుంది? తుప్పు పట్టేస్తుంది, షార్ప్నెస్ పోతుంది. రోజు చాంటింగ్ చేస్తే షార్ప్నెస్ పెరుగుద్ది, చదువుల్లో కూడా బోల్డని మార్కులు వస్తాయి. సో చాలా ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతుంది, యాక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో రోజు చేయాలి. వాటితో పాటు మనకి ఇంకా ఏం దొరుకుతుంది చాంటింగ్ చేస్తే? లవ్ ఆఫ్ గాడ్, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ప్రేమ దొరుకుతుంది. సో అది పంచిపెట్టడానికి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారన్నమాట. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని కీర్తన చేయడం, అందరితోనూ చాంటింగ్ చేయించడం, అలా చేయడం వల్ల ఎంతో మందిని, కౌంట్లెస్ పీపుల్, దే గాట్ బెనిఫిటెడ్ అన్నమాట. ఎంతో మంది బెనిఫిట్ ని పొందారు. మెన్, ఉమెన్ వాళ్ళే కాదు, ఎంతో మంది దొంగలు, చెడ్డ పనులు చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా మారిపోయారు. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రేమ భక్తిని చాంటింగ్ నామ రూపంలో ఇచ్చారు కదా. ఆ నామాన్ని తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నుంచి విముక్తి పొందారు. అలాగే చాలా రకాలైనటువంటి అభద్ర భావనల నుంచి, భయాన్ని నుంచి, అన్నిటి నుంచి పోయారు, విముక్తి పొందారు అన్నమాట. సో ఒకసారి ఏమైంది, ఆయన శ్రీరంగ క్షేత్రానికి వచ్చారు. ఎక్కడుంది శ్రీరంగ క్షేత్రం? కావేరీ రివర్, కావేరి అనేటువంటి నది దగ్గర ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు ఇది? హరే కృష్ణ మాధవ్. హరే కృష్ణ. The temple of Sriranga Kshetra was extremely large. The crest of the temple tower pierced the sky. Throughout the day and night, hundreds and thousands of pilgrims were going and coming to take darshan of Lord Ranganath. The temple hall resounded with the sounds of hundreds and thousands of Brahmins chanting Vedic hymns. గుడి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో కదా. చాలా పొడవు, ఎత్తుగా ఉంటదండి శ్రీరంగ క్షేత్రం. ఏంటి ఆకాశాన్ని అందుకుంటదేమో అన్నట్టు ఉంటదంట. రోజు పగలు రాత్రి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళి భగవాన్ శ్రీరంగనాథుని దర్శనం చేసుకుంటారంట.
అందరూ చుట్టూ బ్రాహ్మణులందరూ చక్కగా వేదిక మంత్రాలని పఠిస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్ గా శ్రీరంగనాథుడు ఈ గుడిలో ఉన్నటువంటి విగ్రహం ఉంది కదా, శ్రీరంగనాథుడు, ఆయన ఎవరు పూజించిన విగ్రహం ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీరామచంద్రుడు, శ్రీరాముడు స్వయంగా పూజించినటువంటి విగ్రహమే శ్రీరంగనాథుడు. ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ చదువు. In the midst of this scene from Vaikunta entered Sri Garudasur chanting the names of Krishna గౌర in his సుందర్, గౌర సుందర్, Gaudasundar chanting the names of Krishna in his sweet voice that defeated the voices of 10 million Gandharvas. Everyone in the temple became dumbstruck, amazed, and thrilled with wonder. The Brahmanas began to consider this is a demigod. Can such symptoms and emotions be found in human beings? Again, resounding the halls with the transcendental vibrations of Srihari's name. When he came before the deity and kneeled down as Sri is blown down by the wind, some people thought that a mountain of gold was rolling on the ground. సో ద వే ఆఫ్ చాంటింగ్, చైతన్య మహాప్రభు ఎలా చాంటింగ్ చేసేవారు, కీర్తన చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆయన యొక్క బాడీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు అనమాట. సో ఎలా ఉంటుందంట, వైకుంఠంలో గౌర సుందరుడు చాంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వైకుంఠంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఆయన యొక్క స్వీట్ వాయిస్ 100 మంది గంధర్వులు అంటే తెలుసా మీకు? గంధర్వులు అంటే చాలా చక్కగా గానం చేసేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు గంధర్వులు పైలోకల్లో ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ సింగింగ్. మీకు తెలుసా ఎవరికైనా? తెలియదు కదా. సో ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ సింగింగ్ అన్నమాట. వాళ్ళని ఏమంటారు? గంధర్వులు అంటారు. అలాంటి గంధర్వులు ఒక 10 లక్షల మంది 10,000 మంది కలిసి పాడితే ఎంత లౌడ్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయో, ఒక్క చైతన్య మహాప్రభు కీర్తన చేస్తే అంత వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయంట. చుట్టూ కూడా ఆధ్యాత్మిక తరంగాలు ఇలా వ్యాప్తి ఉంటాయి. మీరు గుడిలోకి వెళ్తారా? గుడిలో గంట కొట్టారా ఎప్పుడైనా? కొట్టారా గంట? అందరూ కొట్టే ఉంటారు కదా. అరే అందరూ వీడియోలు ఆన్ చేయండి రా, నాకు మిమ్మల్ని చూడాలనిపిస్తుంది. మీరైతే నన్ను చూసేస్తున్నారు ఫ్రీగా, నేను కూడా వీడియో ఆఫ్ చేసేనా? బాగోదు కదా, అవునా? మీరు కూడా వీడియో ఆన్ చేసి వింటే నాకు హ్యాపీయా. ఇప్పుడు చూడండి మూన్ లైట్ ఫేసెస్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంది మేము మూన్ లైట్ ఫేసెస్ చూస్తే. సో గుళ్ళోకి వెళ్ళి గంట కొడతారు కదా, అది సౌండ్ ఎలా వస్తుంది విన్నారా? ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? లౌడ్ గా వస్తుంది మాతాజీ. మళ్ళీ అది డ్రిన్ 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 అన్నట్టు అలాగా వ్యాప్తి చెందుతున్నట్టు రీసౌండ్స్ వస్తుంది కదా. గంట సౌండ్ వస్తుందా? మాతాజీ. తరంగాలు అన్నమాట. మీరు సైన్స్ లో చదివితే ద వేవ్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అన్నమాట. తరంగాలు వస్తాయి, వ్యాప్తి చెందుతాయి. అందువలన గంట కొడతారు. ఎందుకంటే ద సౌండ్ వైబ్రేషన్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గంట, శంఖం, ఇవన్నీ ఈ ధ్వని మనలో ఆధ్యాత్మిక తరంగాల్ని, మనలో ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని నిద్రలేపుతాయి. మనలో వీఆర్ రెడీ టు అటెన్షన్ అన్నమాట, రెడీ టు పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ కృష్ణ. అందుకే మనలో ఉన్నటువంటి భౌతిక ఆలోచనలన్నీ పోయి అందరూ అటెన్షన్ అవుతాం అనమాట కృష్ణ చూడటానికి. సో అందుకోసం గంట కొడతారు, అలాగే శంఖం ఊదుతారు. ఇది మన హృదయంలోని దివ్యత్వాన్ని మేలుకొల్పిస్తుంది అనమాట. అలాగా అందరూ ఆశ్చర్యపోయేవారు అనమాట. ఆయన కీర్తన చేస్తే ఆయన టోన్ యొక్క శబ్దము అలా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆధ్యాత్మికతని మేలుకొల్పేలా ఉంటుందన్నమాట. అంత బాగుంటుందండి. ఎందుకు రాస్తున్నాను, వీడియో ఆఫ్ చేస్తారు, ఆన్ చేస్తారు, ఆఫ్ చేస్తారు, ఆన్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ టూ మచ్ అన్నమాట. సో అందరూ థ్రిల్ అయిపోయేవారు అనమాట. వండర్ అంటే ఆశ్చర్యపోయేవారంట. అరే ఏంటి అనేసి. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనకి
నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉండవు. సో అలాగే ఆయన హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని గానం చేస్తూ ఎప్పుడైతే డీటీని చూస్తారో ఆయన మూర్చపడిపోతా ఉంటారు అనమాట. దర్శనం చేసినప్పుడల్లా, భగవంతుడిని దర్శనం చేసినప్పుడల్లా ఆయన మూర్చిపోయి కింద పడి దొర్లుతూ ఉంటారు అనమాట. ఆ దొర్లుతుంటే ఎలా ఉంటుంది? మీరు ఎప్పుడైనా పాదరసం చూసారా? మెర్క్యూరీ చూసారా ఎవరైనా? చూడలే? మెర్క్యూరీ చూడలే ఎవరు? కొన్ని అల్యూమినియం పాత్రలు తయారు చేయడం ఎప్పుడైనా చూసారా? బాగా వేడి చేస్తారు లిక్విడ్ ఫామ్ లోకి రావడానికి. మోల్టన్ ఐరన్ ని కానీ సిల్వర్ కానీ లేదంటే గోల్డ్ వీటిలన్నిటిని ఆభరణాలుగా తయారు చేయడానికి కరిగిస్తారు కదా, పాత్రలు తయారు చేయడానికి కరిగిస్తారు కదా. అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి? షైనీగా ఇలా దొర్లుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. పెరల్స్ లాగా షైనింగ్ వస్తుంది. సో అలాగా చైతన్య మహాప్రభు కీర్తన చేస్తూ కింద దొర్లితే అలాగా బంగారపు ముద్ద అటు ఇటు కదులుతున్నట్టు ఉండేదట. అంత బాగుండేదండి. సో నెక్స్ట్ ఏం చదువుతారు? అరే చదవండి ఎవరో ఒకళ్ళు స్పీడ్ గా. టైం ఎంతో ఉంది మళ్ళీ. హరే కృష్ణ. చెప్పుకోవాలి. చెప్పు. హరే కృష్ణ చదువు. Venkata meeting Mahaprabhu. Venkata approached him and took the dust off his lotus feet. Mahaprabhu gazed towards him and saying, Krishna, Krishna, embraced him firmly. Sri Venkata invited Mahaprabhu to come to his house, and having brought him there, very reverently washed his lotus feet, and along with the other family members, he drank the water. Sri Bhattaji's house became filled with joy. సో ఆ కీర్తన అయిపోయిన తర్వాత వెంకట భట్ట అనేటువంటి ఆయన శ్రీ మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళారట. వెళ్ళి గట్టిగా ఆయన్ని కృష్ణ కృష్ణ అంటూ గట్టిగా పట్టుకున్నారండి, ఆలింగనం చేసుకున్నారండి. అలాగా ఆలింగనం చేసుకుని మహాప్రభుని ఆయన ఇంటికి ఆహ్వానించారనమాట. ఆయన్ని ఆహ్వానించి ఆయన పాదాలు కడిగి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి ఆయన యొక్క పాదాలని కడిగి ఆ వాటర్ ని తీర్థంలా తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత అందరూ ఎంతో ఆనందంగా వాళ్ళ ఇల్లంతా ఆనందంతో నిండిపోయింది. ఎందుకంటే సాక్షాత్తు భగవానుడు ఆయన వస్తే ఇంకా ఆనందం లేకుండా ఎలా ఉంటుంది కదా. సో నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతున్నారు? స్పీడ్. అరే చదువు, ఎవరో ఒకరు చదవండి. లాస్యా మాతాజీ ఏమైంది? ఎవరో ఒకరు చదవండి అంటే నేను చదవలే. నేను చదువు. After remaining at Venkata Bhakta's house during the 4 months of the rainy season, Chaturmasya, beginning placed with Gopala Bhakta Goswami, sincere service and devotion, Sri Chaitanya Mahaprabhu invited him and ordered him to move to Vrindavana after the disappearance of his parents and perform bhajan and ride. He instructed him to serve his mother and father and always engage in chanting Krishna's glories and thereafter to come to Vrindavana. సో ఈ వెంకట భట్ట ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లారు కదా. ఆయన యొక్క కొడుకు పేరేంటి? గోపాల భట్ట గోస్వామి. ఆయన యొక్క భక్తికి చైతన్య మహాప్రభు చాలా ఆనందం పొందారంట. పొంది ఆయన ఏమన్నారంట,
అరే నీ తల్లిదండ్రుల్ని ఉన్నంత వరకు తల్లిదండ్రుల్ని చక్కగా సేవ చేసి ఆ తర్వాత బృందావనం రా, అక్కడ నీకు చక్కగా ఆ సర్వీస్ చెయ్యి, ఆ తర్వాత అక్కడ భక్తి చెయ్యి, తర్వాత చాలా పుస్తకాలు కూడా రాయమని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అతన్ని ఇన్వైట్ చేశారనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరైనా చదవగలరా? నేను చదివేనా? Hare Krishna Mataji. చదువు. Very quickly, Gopal became expert in grammar, poetry, and rhetoric, and then began his study of Vedanta. His uncle Prabodhananda specially began to instruct him. Specifically began to instruct him from the Specific- devotional scriptures. Next. Chadu. He could not leave his aged mother and father. Finally, having reached their final days, they called their son Gopal and instructed him to go to the lotus feet of Mahaprabhu in Vrindavan. చూడండి ఎంత బాబు ఎంత చిన్నగా ఉన్నాడు అప్పుడు. ఉన్నాడు చిన్న బాబైనా, ఆయనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారంట. ఏమని ఇచ్చారు? చైతన్య మహాప్రభు, నువ్వు చక్కగా అన్ని చదువుకొని బాగా నీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నంత వరకు, వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కదా, వాళ్ళని సేవించి ఆ తర్వాత బృందావనం రా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన ఏదో చెప్పుకున్నారులే, మన పని మనం చేసుకుందాం, మన ఆటలు మనం ఆడుకుందాం, టైం అంతా అలా గడిపేద్దాం అని అనుకుంటే ఏమీ జరగదు. కానీ ఈయన అలా అనుకోలేదు. ఏం చేశారు? గోపాల భట్టు గోస్వామి, గోపాల అతని పేరు, తర్వాత మారుతుందన్నమాట, ముందు గోపాల. చూడు, అప్పటి నుంచి వాడు ఆయన ఏం చేశారు? వేద ఛందస్సు నేర్చుకున్నారంట, పోయిటరీ నేర్చుకున్నారు, అలాగా వేదాంత ఫిలాసఫీ అంతా నేర్చుకున్నారు. అప్పుడు వాళ్ళ అంకుల్ కూడా ఏం చేశారు? మనం ఎప్పుడైతే ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటామో పక్కన గురువుగా ఎవరో ఒకరు, తల్లిదండ్రులో లేకపోతే మన యొక్క టీచరో ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ చేస్తారు ఇంకా బాగా చదువుకోవడానికి. సో ఆయన భక్తి శాస్త్రాలు అంతా నేర్చేసుకున్నారంట. కానీ వాళ్ళ కొద్దిగా పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాగా ఏజ్ గా ఉన్నారు కదా, అందుకని వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళలేదు. ఒకరోజు ఏమైంది, ఫైనల్ డేస్ వచ్చేసి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి చనిపోయే టైం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పిలిచి గోపాలుడికి చెప్తున్నారు. ఏమని అంటే, నువ్వు వెళ్ళి మా తర్వాత నువ్వు వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర ఆశ్రయాన్ని పొందు అని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అతనికి చెప్పారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ. చదవండి. చదవండి ఎవరు ఒకళ్ళు. ఎవరు చదువుతా ఉన్నారు? Hare Krishna Mataji. దేవి చదువు. Thus Gopal set out for Vrindavan, and when he arrived there, Rupa Goswami immediately sent word to Mahaprabhu to inform him of Gopal's arrival there. After Sri Chaitanya Mahaprabhu's disappearance, Gopal Bhatta Goswami felt intense separation from the Lord. To relieve his devotee, the Lord instructed Gopal Bhatta in a dream, "If you want my darshan, then make a trip to Nepal." సో బృందావనం వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత రూప గోస్వామిని కలిశారు. ఈ విషయాన్ని మహాప్రభు కూడా చెప్పారు. ఆయన వచ్చిన తర్వాత కానీ అక్కడే ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, కొన్నాళ్ళ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు డిజపేర్ అయిపోయారు, ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు చాలా బాధపడ్డారు అనమాట గోపాల భట్ట గోస్వామి. ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవించారనమాట. ఇంటెన్స్ సపరేషన్. ఆ భగవానుడి నుంచి భక్తుడు విడిపోయి వెళ్ళిపోతే, మరి కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతే చూడండి అందరూ ఏడ్చారా, గోపికలందరూ అలా అన్నమాట. అప్పుడు గోపాల భట్టుడికి కల్లో కనిపించి కృష్ణుడు ఏం చెప్పారంట, నువ్వు నా దర్శనం కావాలంటే నువ్వు నేపాల్ కి ట్రిప్ వెళ్ళు అని చెప్పారు చైతన్య మహాప్రభు. చదువు. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు? Hare Krishna Mataji. లిఖిత చదువు. In Nepal, Gopala Bhatta bathed in the famous Kali Gandaki river
Upon dipping his water pot in the river, he was surprised to see several Shaligrama Shalis enter his pot. He dropped the Shalis back into the river, but the Shalis re-entered his pot when he refilled it. After emptying and So, refilling, చదివే after emptying and refilling his water pot from the third time, Gopala Bhatta Goswami found 12 Shaligrama Shalis sitting there, thinking this must be Lord's mercy. He kept at all Shalis and returned to Vrindavan. సో ఆయన అదేంటి గండకీ నది ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడ? నేపాల్లో గండకీ నది ఉంటుంది. ఆ గండకీ నదిలో శాలిగ్రామ శిలలు దొరుకుతాయి. శాలిగ్రామ శిలలు అంటే మీకు తెలుసా, తులసి మహారాణి శాపం వలన కృష్ణ స్టోన్ రూపంలో ఉంటారు. ఆ స్టోరీ తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? Yes, Mataji. సో అది శాలిగ్రామ శిలలు ఆ నేపాల్లో ఉన్నటువంటి గండకీ నది రివర్ లో దొరుకుతాయి. అయితే మన గోపాల భట్ట గోస్వామి అక్కడికి వెళ్ళి మునిగి పైకి లేసేసరికి ఆయన కమండలంలోకి శాలిగ్రామాలన్నీ వచ్చేసాయి అనమాట. ఆయన మళ్ళీ అందులో వేసేసి మళ్ళీ మునిగి లేసేసరికి మళ్ళీ శాలిగ్రామ శిలలన్నీ ఆయన పాటలోకి వచ్చేసాయి. అలా 3 సార్లు వచ్చేసరికి ఆయన అనుకుంటారు, ఓకే కృష్ణ ఈ రూపంలో నా దగ్గరికి రావాలనుకుంటున్నారు అనమాట అనుకుని ఆయన బృందావనం రిటర్న్ వచ్చారు. సో ఆయనకి నేపాల్ని వెళ్ళమని చెప్పింది ఎందుకు? ఆయనకి ఈ శాలిగ్రామ శిల రూపంలో దర్శనమిచ్చి ఆయన్ని ఆనందపరచడానికి. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేదు, ఈ శాలిగ్రామ రూపంలో నీ దగ్గరే ఉన్నాను అని అతన్ని ఓదార్చడానికి అనమాట. ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళిపోయారు. సో ఆయన్ని ఇప్పుడు ఎందులో చూసుకుంటారు? ఇప్పుడు ఈయన గోపాల భట్ట గోస్వామి చెప్పండి. కృష్ణుడిలో, శాలిగ్రాములు కదా, ఆయనకి శాలిగ్రామాలే కదా దొరికాయి. ఇప్పుడు ఎవరు చదువుతారు? Hare Krishna Mataji. హరే కృష్ణ చదువు. Said giving gifts. Sri Gopala Bhatta Goswami used to worship 12 Shaligram Shilas. One day, a wealthy man came to Vrindavan and offered Gopala Bhatta a variety of clothing and ornaments for his Shaligrams. Being very impressed with the Goswami, he wanted his darshan and to render some service, valuable clothes and ornaments. However, Gopal Bhatta couldn't use this for his round-shaped shaligrams. ఒకరోజు సేత్ అనే ఆయన గోపాల భట్ట గోస్వామిని దర్శించడానికి వచ్చారు. ఈ గోపాల భట్ట గోస్వామికి 12 రకాల శాలిగ్రామ శిలలు దొరికాయి. వాటిని తీసుకొచ్చి ఆయన పూజ చేస్తున్నారు. అయితే ఒక రోజు చాలా రిచ్ పర్సన్ అనమాట, డబ్బులున్న అతను ఒకతను వచ్చాడు. గోపాల భట్ట గోస్వామిని దర్శనం చేసుకున్నాడు. ఆయన ఆ శాలిగ్రామాలు చూసి చాలా ఆనందంతో ఆయన చక్కగా ఇలాగా బట్టలు, మంచి ఆభరణాలు అన్ని గిఫ్ట్ చేశారనమాట. బట్ గోపాల భట్ట గోస్వామి ఎప్పుడు వాటిని యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే శాలిగ్రామ అంటే ఇలా రౌండ్ గా ఉంటాయి కదా, ఈ బట్టలు అవి ఎలా వేస్తాను అని ఆయన ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? చదవండి. నేను పేర్లు చదవాలా? అక్షయ్ విన్నావా? Yes, Mataji. చదువు. While Gopala Bhatta Goswami was absorbed in remembering how the half-man, half-lion form of the Supreme Lord had manifested from the pillar in Hiranyakashipu's place, he prayed transcendental lamentation to the Lord. Oh my Lord, you are very merciful and always fulfill the desires of your devotees. I wish to serve you in your form, having arms and legs and blissful, smiling face with lotus eyes. If I had a deity, then I would be able to decorate him
so nicely with these cloths and ornaments. ఒక రోజు ఆయన ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. అబ్బా నరసింహస్వామిని ఆలోచించి నరసింహస్వామిని గుర్తు తెచ్చుకొని అరే ఓ లార్డ్ భగవాన్ నువ్వు ఎంత మెర్సిఫుల్, ఒక భక్తుడి కోసం, ఒక భక్తుడి యొక్క మాట కోసం నువ్వు పిల్లర్లోంచి ఉద్భవించి మరి హిరణ్యకశిపుణ్ణి హతమార్చావు. భక్తుల యొక్క బాధల్ని తీర్చుతావు నువ్వు. నీలాంటి గొప్పవాడు భక్తుడు, భక్తుల యొక్క బాధలన్నిటిని తీర్చుతావు, అందరికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తావు. అటువంటి నీవు నాకు నీ రూపాన్ని చూడాలనిపిస్తుంది. 2 చేతులు 2 కాళ్ళు, బ్యూటిఫుల్ ఫేస్, చక్కగా స్మైల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా కృష్ణ. అటువంటి ఫేస్ ని చూసి ఈ బట్టలు ఈ ఆర్నమెంట్స్ ని డెకరేషన్ చేసి చూసుకోవాలనిపిస్తుంది నేను నాకు అని ఆయన ప్రే చేస్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? లిఖిత చదువు. Late in the night, Gopala Bhatta took a little rest and then in the early morning went to take bath in a Yamuna river. Returning from this bath, he uncovered the shalagramas in order to render to puja for them and saw amongst them a deity of Krishna playing the flute. There were now 11 shalis and its deity. సరే అలా ప్రే చేసుకుంటూ రాత్రి పడుకున్నారు చాలా లేట్ గా. పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిపోతారు కదా భక్తులు, 4కి 3కి అలా లేచిపోతారు. యమునా రివర్కి స్నానానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఆ శాలిగ్రామ ఓపెన్ చేసేసరికి పూజ చేద్దామని అందులో 11 శాలిగ్రాములు ఒక కృష్ణ డీటీ ఆయన కోరుకున్నారు కదా భక్తుడు. అందుకని కృష్ణ డీటీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ కృష్ణ. సో ఆ ఒక్క కృష్ణ అండ్ 11 శాలిగ్రామ శిలాలు ఉన్నాయండి అందులో. శ్రీ రాధా రమణ దేవ్ floating in the ocean of ecstasy, he fell to the ground in order to offer his dandavats and then recited various prayers and hymns. This wonderful event of the appearance of Radha Raman happened on the day after Sri Narasimha Chaturdashi. Hari Bo Sri Radha Raman Dev Appearance Day Mahotsav ki jai. ఏమైంది ఇంకా ఎక్సెసివ్ వచ్చింది, ఎంత ఆనందం వచ్చేసింది గోపాల్ భట్టకి. వెంటనే నేల మీద సాష్టాంగ ప్రణామం చేసేసారు అనమాట. ప్రణామం చేసేసి ఇంకా ఆయనకి నోటికి వచ్చిన ప్రేయర్స్ అన్ని చేస్తున్నారు. కృష్ణని ఎంతో గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు, ఎంతో చక్కగా పాటలు పాడుతున్నారు. ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంట? ఆ ముందు రోజు నరసింహ జయంతి అయింది, నెక్స్ట్ డే రాధా రమణ దేవ్ అపిరెన్స్ డే జరిగింది అనమాట. ఓకే, ఇంకా చూడండి ఆయన అనుకున్నారు కోరిక తీరిపోయింది కదా. గోపాలుడు రమణుడు భగవానుడు రమణ రూపంలో వచ్చారు, రాధా రమణదేవ్ రూపంలో వచ్చారు. ఇది చూడండి గోపాల్ భట్టుడు ఎంత హ్యాపీగా నాట్యం చేస్తున్నారు అందరూ. When Rupa and Sanatana Goswami as well as many other devotees received news of this miraculous event, they came running to see the Lord. Gazing on the Lord's transcendental form, which bewildered all the living entities of the many various planets, they all bathed him with their tears. So చూడండి, ఇంకా రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, ఇంకా చాలా మంది భక్తులు అందరూ అక్కడికి చేరిపోయారనమాట. ఎంత మిరాకిల్ జరిగింది. శాలిగ్రామ నుంచి కృష్ణ ఉద్భవించారు. సో అందరూ వచ్చి ఇంకా చూసి కృష్ణ అని ఇంకా కళ్ళంట ధారలుగా నీరు కారిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి. ఆ దివ్యమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని చూసి, రాధా రమణ యొక్క అందమైన రూపాన్ని చూసి ఇంకా అన్ని ప్లానెట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంతో కళ్ళంతో నీళ్లు కారి వాళ్ళ శరీరాలన్నీ తడిచిపోయాయి అన్నమాట. ఓ చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షావృతేషు సురభీర పిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. I worship Govinda, the primeval Lord, the first
progenitor who is tending the cows, yielding all desires, in about built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by thousands, hundreds of thousands of Lakshmis or Gopis. సో ఎలా ఉంటారు కృష్ణ గోలోకంలో? ఎంతో అందమైనటువంటి రూపంతో ఉంటారు. స్పిరిచువల్ జెమ్స్ మొత్తం గోలోకం అంతా ఆధ్యాత్మికమైన రత్నాలతో మణులతో నిండి ఉంటుంది అనమాట. అక్కడున్న ప్రతి చెట్టు కూడా అక్కడున్న స్టోన్స్ అన్ని చింతామణి స్టోన్స్, అక్కడున్న చెట్లన్నీ కూడా కల్ప వృక్షాలు, అక్కడున్న కౌస్ అన్ని సురభి ఆవులు. సో వేలాది లక్షలాది కోట్లాది లక్ష్మీదేవులు నిరంతరము గోపికలు ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటారన్నమాట. అటువంటి గోవిందుణ్ణి మనం నిరంతరం కీర్తించాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఒక పజిల్ ఇచ్చాము. ఇది అందరూ చేసి గ్రూప్ లో పెట్టండి, ఓకేనా? నేను గ్రూప్ లో పెడతాను మీ అందరికి. చక్కగా డ్రా చేసుకోండి. డ్రా చేసుకుని పూర్తి చేయండి హోంవర్క్, ఓకేనా? చేస్తారా అందరూ? హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. సో ఈ రోజు క్లాస్ లో నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు చెప్పండి. వీడియోలు అందరూ ఆఫ్ చేసేసారు అంటే వెళ్ళిపోయి పడుకున్నారు అనమాట. స్టోరీయే కదరా చెప్పింది, స్టోరీ కూడా వెళ్ళకపోతున్నారా? అరే చెప్పండి, ఏంటి బోర్ కొడుతుందా? క్లాస్ వినాలనిపించట్లేదా? లేకపోతే ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్తారా? లిఖిత, నీకేమనిపించింది? నీకేమన్నా బోర్ అనిపించిందా? ఇంట్రెస్టెడ్ గానే ఉందా స్టోరీ వినడం? లాస్య, రాధారమణ దేవు గురించి అయితే చెప్పారు కదా. గోపాల గోస్వామి అలా చెప్పారు కదా. ఏం చెప్పారు? గోపాల గోస్వామి చెప్పారు కదా మీరు. చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచి ఆయన నేర్చుకుంటున్నారు అని చెప్పి, అదైతే నాకు బాగా నచ్చింది మాతాజీ. మరి నువ్వు కూడా నేర్చుకుంటావా ఇప్పటి నుంచి? ఎస్ మాతాజీ. మరి నాటిగా అసలు టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. చక్కగా సండే క్లాసెస్ వినాలి, తర్వాత కాసేపు శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు హాలిడేసే కదా, రోజు ఏదో ఒకటి కొద్దిగా చక్కగా నేర్చుకోవాలి. భగవద్గీత శ్లోకాలు, కింద అర్థాలు, చిన్న చిన్న స్టోరీలు. తేజస్వి మళ్ళీ ఎస్ మాతాజీ. నీకే పాయింట్ నచ్చింది బాగా? ప్రతిదీ బాగుంది మాతాజీ. అక్షయ్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం చిన్నప్పటి నుండి జపం చేయాలి మాతాజీ. భగవద్గీత శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలి మాతాజీ. మన మనసు ప్యూరిఫై అవ్వాలంటే అదే. నేర్చుకుంటున్నావు? ఎస్ మాతాజీ. ఎన్ని చాప్టర్లు వచ్చాయి భగవద్గీత? 4 మాతాజీ. ఏ చాప్టర్లు? 1, 4, 12, 15 మాతాజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇంకా నేర్చుకో బాగా. లిఖిత మాతాజీ, నీకే పాయింట్ వచ్చింది? అంటే శాలిగ్రామ శిలలు దొరికాక మళ్ళీ వదిలేస్తాయి, మళ్ళీ శాలిగ్రామ శిలల రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు తన దగ్గరికి వచ్చారని చెప్పి అవి తీసుకొని తిరిగి బృందావనం వస్తారు కదా మాతాజీ. ఆ పాయింట్ నచ్చింది. కృష్ణ ఆయన దగ్గరికి రావడం నచ్చింది, అంతేనా? సో అలాగా మనం కూడా ఫెయిత్ఫుల్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్, కృష్ణ గురువులు మన కృష్ణుడు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మనం పాటిస్తే తప్పకుండా కృష్ణ మనకి మెర్సీ ఇస్తారు. అది నేర్చుకోవాలన్నమాట మనం. ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ పాటించారు కదా, చిన్న బాబప్పుడు కలిశారు చైతన్య మహాప్రభులు. బట్ ఆయన ఎప్పుడూ దాన్ని మర్చిపోలేదు, అది నిరంతరం పాటిస్తూనే ఉన్నారు, అవునా?
సో అలా మనం కూడా నిరంతరం పాటించాలి. నెక్స్ట్ దేవి. కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరి గురువు గారు చెప్పిన మాటల్ని తప్పకుండా పాటించడం అది బాగా నచ్చింది. మరి మీరు కూడా పాటిస్తారా రోజు జపం చేయడం ఇలాంటివి? పాటిస్తాం. ఎన్ని మాలలు చేస్తున్నారు రోజు? ఒకటే మాతాజీ. అరే 4 అయినా చెయ్యొచ్చు, ఇప్పుడు హాలిడేస్ కదా, ఏం చేస్తున్నారు? లిఖిత నువ్వెన్ని చేస్తున్నావు? నేను 2 చేస్తున్నాను మాతాజీ. 2? అసలు ఈ రోజు నుంచి పెంచుతాను. అక్షయ్ నువ్వు? 4 మాతాజీ. ఓకే. లాస్యా? చెప్పు, మాట్లాడు. హరే కృష్ణ. ఎన్ని మాలలు చేస్తున్నావు? చెయ్యట్లేదు మాతాజీ. అరే మరి క్లాస్ విని ఉపయోగం ఏంటి? జపం చేయాలి కదా మరి మనం. ఇవాళ క్లాస్ లో లవ్ ఆఫ్ గాడ్ పంచిపెట్టారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అని ఫస్ట్ దాంట్లో నేర్చుకున్నామా? సో మీకు ఎవరికి అక్కర్లేదా లవ్ ఆఫ్ గాడ్? కావాలా అక్కర్లేదా? మాతాజీ కావాలా అక్కర్లేదా అంటున్నారు. కావాలి. కావాలంటే చెయ్యాలి మరి. మీరు అనుకుంటున్నారు అమ్మ నాన్న మాకేం కావాలంటే అది అడిగితే ఇస్తున్నారు కదా, భగవంతుడితో పనేంటి అనుకుంటున్నారు. కానీ భగవంతుడు శాంక్షన్ చెయ్యందే తల్లి తండ్రి కూడా మనకి ఏమీ ఇవ్వలేదు. అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అరే మాకు స్కూల్ ఫీజులు అమ్మ నాన్న కడుతున్నారు, కావాల్సినవన్నీ అమ్మ నాన్న కొనిపెడుతున్నారు, నేను ఇంకా జపం చేయాల్సిన పని ఏంటి అని మనం అనుకుంటాం. చాలా మనకి తెలియదు కాబట్టి. కానీ యాక్చువల్ గా అవన్నీ మన తల్లిదండ్రులకి మనకి అందరికి ఇచ్చేవారు భగవంతుడు. కాబట్టి మనం ఫ్రీగా తీసేసుకోవడం కాదు, మరి దానికి ప్రతిఫలంగా మనం కూడా ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా. సో అదేంటి? భక్తి. భక్తినే మనం ఇవ్వాల్సింది రిటర్న్, అంతే తప్ప ఇంకేం తీసుకోరు. కృష్ణ భక్తినే తీసుకుంటారు. కాబట్టి మనం జపం చేయాలి తప్పకుండా. ఓకేనా? సరే, ఇక నుంచి అందరూ సెలవులు కాబట్టి 4 మాలలు చేయండి, సరేనా? తేజ, ఐశ్వర్య అందరూ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దామా? హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ ఎవరు చేసిన రౌండ్స్ వాళ్ళు మీకు అప్డేట్ మెసేజ్ పెట్టమనండి మాతాజీ, పర్టికులర్ మా లాస్య అని. ఓకే, మీరు అందరూ ఏ రోజు ఎన్నెన్ని మాలలు చేస్తున్నారు అనేది మరి నాకు మెసేజ్ చేయండి అందరూ. ఓకేనా? చేస్తారా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అందరూ ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే హరే. కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. समवेत भक्त वृंद की जय.